Hello dear students, I welcome you all to the third module of financial management, that is financing decision. Under financing decision, session 36, we are going to discuss capital structure theories, assumptions of capital structure theories, basic capital structure theories, and in particular net income approach. So these are all the contents of 36th session of financing decision. The main objective of this session is to understand the assumptions of capital structure theories. After these sessions, students are expected to explain the assumptions of capital structure theories and to describe net income approach. Just we shall recap what we have studied in the previous sessions. In previous sessions, we learnt about leverage, especially main types of leverages are operating leverage, financial leverage, and combined leverage. In short, leverage is nothing but use of debt capital in capital structure. Now let us move on to the session's content, that is capital structure theories. We know that the main source of finance available for a company can be classified as debt and equity. The aim of effective capital structure or optimal capital structure is to maximize the value of the firm and at the same time to minimize or to reduce the cost of capital. So, the twofold important objectives of capital structure is to maximize the value of the firm and at the same time to minimize the cost of capital. ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು what is capital structure theories? There are many different arguments and viewpoints and approaches. So how capital structure influences the value of the company? These approaches are named as capital structure theories. ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆರಡು ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಪ್ರೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪ್ರೋಚಸ್ನ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥಿಯರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥಿಯರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್, in short it is known as NI approach, traditional approach, net operating income approach, Modigliani-Miller approach. These are all the capital structure theories. So now before going to understand each and every capital structure theory, let us understand the assumptions of capital structure theories. The assumptions taken while understanding the relationship between capital structure, value of the firm and cost of capital can be summarized as this. ಈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ನಾವು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥಿಯರಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥಿಯರಿ ಯಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಊಹೆಯ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
The first one is there are only two kinds of funds used by a firm, that is debt and equity. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಂಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಡೆಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಿಟಿ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ನು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು ಕೂಡ ಡೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ assumption is the degree of leverage can be changed by selling debt to purchase shares or selling shares to retire debt. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಲೆವರೇಜ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೆಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೆಟ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದರೂ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಲಿವರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸಾಲದ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಡೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. And the third assumption is taxes are not considered. In other words, we can say that corporate tax is ignored. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥಿಯರೀಸ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಪೇ ಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 100%. ಪೇ ಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ, ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ರಿಟೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೂ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರ ಮೀನಿಂಗು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ part of the profit which is yet to distribute as dividend or which is not distributed as dividend. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ there is a lot of risk for the business, threats for the business, but these risks or threats are assumed to be remain constant. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಪೆಚುಯಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ವೇರ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಫರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಅಸಂಪ್ಷನ್ನು. Next, now let us move on to the first important approach of capital structure, that is net income approach. Net income approach is propounded by David Durand. David Durand ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಈ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಓವರಾಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. So according to David Durand, change in capital structure leads to change in cost of capital and also change in value of the firm. According to this approach, more debt finance has to be used to reduce the overall cost of capital and increase the value of the firm. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
Whenever we use debt financing more, then naturally overall cost of capital will be reduced and firm's value will be increased. ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡೆಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Assumptions of this approach are: there are no corporate taxes, cost of debt is less than cost of equity. ಅಂದರೆ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಇದರದು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಟ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ನು. ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಡೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಹಿಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಟ್ ಇದ್ದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು cost of debt is less than cost of equity, and the third point is use of debt does not change the risk perception of the investor. Now net income approach is explained like this. Net income approach nalli ನಾವು total value of the firm na helbekadre it is denoted as V. V is nothing but value of the firm. Value of the firm is sum of market value of equity and market value of debt. That is V is equal to S plus D. V andre value of the firm, S andre market value of equity, D means market value of debt. So value of the firm na ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಇ. ಇ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಬಿ ಟಿ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಇ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ರೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಓವರಾಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ that is KO is calculated as EBIT divided by V. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಓವರಾಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕೆ ಇ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಗ ಓವರಾಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓವರಾಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಒ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆ ಒ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಿ ಐ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ. ವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the value and also overall cost of capital under net income approach. Hope you understood this session. Let us meet in the next session. Thank you very much.